ओडिशा राजनीति रे गत किछि समय भितरे जहा घटिगला सेटा सतरे गोटे बड़ परिवर्तन माने 24 वर्ष परे बीजेडी शासन रो शेष एकदम आउ ए पूरा घटनाक्रम भितरे जणे चेहरा बहुत चर्चा रे रहिले वीके पांड्यान तांकरी कथा जणे प्रभावशाली बाबुरु सीधा राजनीतिर केन्द्रकू ए यात्रा आउ तापरे दलर पराजय रे तांको भूमिका ए सबुकु नै बहुत कथा आज्ञा आज्ञा आज आमे सेही यात्रा को टिके भल भावे देखिबा माने गभीर भावरे बुझिबाकू चेष्टा करिबा आम पाखरे जहा रिपोर्ट तथ्य अछि सेथिरु तांका प्रशासनिक काम राजनीति को आसीबा ओडिशा शासन आउ बीजेडी उपरे तांको प्रभाव आउ एबे निर्वाचन हारिबा परे तांकर स्थिति भविष्यत कोण एसबु उपरे टिके नजर पकेबा आमर भी चेष्टा रहिबो जे ए सबु कथा को निरपेक्ष भावे श्रोतांक पाखरे पहुंचेबा जेमिति पांड्यानक कहानीर सबु दिग माने जणे दक्ष ऑफिसर जणे पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट आउ शेषरे पराजयर कारण भावे केमिति देखागला से सबु बुझिएबो ठीक तेबे चालंतु पूरा आरंभरु धरिबा पांड्यानक बैकग्राउंड कोन थिला केउठु आसिले से वी कार्तिकेयन पांड्यान तांको घर होउची तामिलनाडु मदुराई जिल्ला आउ गोटी कथा से एग्रीकल्चर रे पढिछंती स्नातक आउ स्नातकोत्तर बी ओहो एग्रीकल्चर रे तापरे जाई 2000 मसिहारे आईएएस पाइले प्रथमे तांकु पंजाब कैडर मिलिथिला अच्छा पंजाब कैडर ताहले ओडिशा केमिति आसिले आउ एठी तांकर कामो केमिति आरंभ हला सेइटा हेला तांको व्यक्तिगत कारणरू से ओडिशा कैडर रो जणे आईएएस ऑफिसर सुजाता राउत कुम बाहा हेले ए कथा सुना अछि तापरे सेई नियम अनुसारे माने इंटर कैडर ट्रांसफर रे ओडिशा कैडर को आसिले एठी तांकर प्रथम पोस्टिंग थिला कलाहांडी रे धर्मगढ़ रो सब कलेक्टर कलाहांडी होली जगरे तापरे मयूरभंज गंजाम ए सबु जिल्ला रे भी कलेक्टर थिले सेतबेले ए जिल्ला गुडीकर प्रशासनिक आह्वान भी कम नथिला तांकर से समयर काम विषय रे किछि खास कथा अछि की माने जोथरु तांकर दक्षता जणा पड़े बिल्कुल अछि जेमिति धर्मगढ़ रे चासींक पई एमएसपी रे धान किणा व्यवस्था को सुधारिबाकू चेष्टा करिथिले आउ मयूरभंज रे थिला बेले प्राय 2005 कथा हेबो दिव्यांग लोकंक पई गोटे बढ़िया काम करिथिले कोन सेटा गोटिए जागरे सबु सुविधा देवा पई सिंगल विंडो सिस्टम माने सर्टिफिकेट हेउ कि अन्य सहाय्य वाह आउ से मॉडल एते भल काम देला जे ताकू परे नेशनल लेवल रे भी अपनाइले अच्छा सेमिति गंजाम रे एमजेएनआरजीएस रा पैसा माने श्रमिकंक मजूरी सिद्धा तांक बैंक अकाउंट को पठेबार व्यवस्था कले सेतबेले इटा बड़ कथा थिला तेणु आरंभरू जणे कामिका आउ किछि नुआ करिवाकू चाहुथिबा ऑफिसर भावे तांकर परिचय तयारी होथिला एतो गला जिला स्तरर कथा किंतु प्रकृत गेम चेंज हैला 2011 रे जेतेबेले से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्राइवेट सेक्रेटरी हेले एकदम ठीक यहाँ पर ही कुहा जाए तांको पावर बहुत बढ़ीगला आउ से बहुत लंबा समय धरी से पदरे रहिले सेही निजुक्ति टांकु सीधा पावर कॉरिडोर रो केंद्र को नहीं आसिला साधारणतः पीएस पोस्ट गुरुत्वपूर्ण किंतु पांड्यान को केस रे एटा केमती कहबी असाधारण भावे लंबा चलिला आउ बहुत प्रभावशाली भी हेला कित्ते वर्ष रहिले से देखंतु 2011 रो प्राय 2023 जाए बहुत लंबा समय तेणु से खाली मुख्यमंत्री को ऑफिस संभाळु नथिले धीरे धीरे सरकारंको पॉलिसी तयारी करिबा ताकु लागू करिबा एसबुरे तांकर रोल बड़ी बड़ी चलिला सेही समय रे ही से सुपर सीएम बा सुपर ब्यूरोक्रेट कथा सब सुना गला ना ए शब्द गुड़ाक मीडिया रे बहुत व्यवहार हैला एटा देखौथिला जे तांक पावर केते बढ़ी जाईछि आउ एही समय रे ए प्रभावशाली स्थिति रे थाई से आरंभ कले 5T माने टीम वर्क टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन शासन संस्कार पई ए पांचटा सूत्र से निजे एहार सेक्रेटरी हेले नेतृत्व नेले एहार प्रभाव केमती रहिला भल हैला किछि देखंतु 5T रो लक्ष्य तो भल थिला सरकारी काम को आउरी भल करिबा लोकंग पाखरे शीघ्र पहुंच जाइबा आउ किछि क्षेत्र रे निश्चय भल हैला जेमती आमे आगुरु कहउथिले दिव्यांग सर्टिफिकेट कथा सेटा ओरी सहज हैला ओडिशा को हॉकीर गोटे ग्लोबल हब करिवारे 5T रो बड़ रोल थिला पूरी हेरिटेज कॉरिडोर काम जेते शीघ्र आगेला सेटा बहुत जोर रहेला से सबु तांको कार्यकारी दक्षता देखाउथिला माने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल किंतु इठी भी गोटे कंट्रोवर्सी थिला बरा समालोचक माने कहउथिले जे 5T नारे सबु पावर गोटिए जगारे केंद्रीभूत होइला
ଏଥିରେ କେତେ ସତ? ହଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା 5T ସହିତ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି କୁହାଗଲା ଯେ 5T ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସିଧା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କମିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ମାନେ ବାଇପାସ୍ କରାଗଲା ଭଳେ? କିଛିଟା ସେମିତି ହୁଏତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଧୂଆଳିରା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଅନେକେ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବି ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ହଁ ସେଇଟା ବଡ଼ ବିବାଦ ଥିଲା ଆଇଏସ୍ସି ରୁଲ୍ସ ମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କଥାଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ବି ଯାଇଥିଲା ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 23, 2023ରେ ଆଇଏଏସ୍ରୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଗଲେ। ହଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ସହିତ ନୂଆ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ 5Tର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଦିଆଗଲା। ଏକଦମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଧା ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଆଉ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ନୁହେଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ ଆଉ ଏ ରୂପାନ୍ତର ପୁରା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାସେ ପରେ ନଭେମ୍ବର 27, 2023ରେ ସେ ଅଫିସିଆଲି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? ସେ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେ ଶିଷ୍ୟ। ହଁ ଏମିତିକେ ନିଜକୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ବି କହିଲେ। ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୟାନଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଲା ଯଦିଓ ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ହଁ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ଦଳର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଅନେକ ଭାବିଲେ ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଚାରର ପୁରା ରଣନୀତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା ସେ ହିଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଟା ଦଳର ପୁରୁଣା ନେତା କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ନେଲେ? କିଛି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କି ଦଳ ଉପରେ? ଏଇଟା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପାୱାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ଦଳର ବହୁ ସିନିୟର ଲିଡର ଆଉ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଣ ଠେସା କରାଯାଉଛି? କିଛିଟା ସେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଦଳର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ଭିତରର ମୋରାଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଜୋଶ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁର ପରିଣତି ବୋଧେ ଆମେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ରିଜଲ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ। ସବୁ ଓଲଟାପାଲଟା। ହଁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତା ହରାଇଲା, ମାତ୍ର 51ଟା ସିଟ୍, ବିଜେପି 68ଟା ସିଟ୍ ନେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ କହୁଥିଲେ 115ରୁ ବେଶୀ ସିଟ୍ ଆସିବ। ହଁ ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଭିତରର ଅସନ୍ତୋଷ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବାହାର ଲୋକ ବା ଆଉଟସାଇଡରର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏକଦମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଖାସ୍ କରି ବିଜେପି ଏ ଆଉଟସାଇଡର କଥାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ତାମିଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେବାଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଗଲା। ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏସବୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ବିଜେପି ସଫଳତାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଧାରଣା ପୂରେଇ ପାରିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ହାତରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଥିଲେ ହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଦିଶୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଆଟାକଟା ସିଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲା ଆଉ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ପରେ ପାର୍ଟି ଭିତରୁ ବି ଆଉ ବାହାରୁ ବି
ଅନେକେ ଏ ହାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କଲେ। କଥାଟା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଯେତେ ଥାଉନା କାହିଁକି, ରାଜନୀତିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆଉ ଲୋକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଗଲେ ବୋଲି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ କିଛିଦିନ ପରେ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଦେଇ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟସାଇଡର କଥାଟା, ପରିଚୟର ରାଜନୀତି, ଏଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। ହଁ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ଏ ଆଉଟସାଇଡର ଟ୍ୟାଗର ପ୍ରେସର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ପୁରା ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ, ନା ପୁଣି ଫେରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରଦା ପଛରେ ଭୂମିକା। ହୁଏତ ସେ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡି ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ରଣନୀତିକାର ଭାବେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ। ହଁ, କିମ୍ବା ଶାସନ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏନ୍ଜିଓରେ ବି ଯୋଗଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବନା, ରାଜନୀତିକୁ ପୁଣି ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନରେ। ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ? ହଁ, କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇ ହୁଏତ ପୁଣି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏତେ ସହଜ ହେବନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉଟସାଇଡର ବାବୁର ନେତା ଛବିଟା ଅଛି, ତାକୁ ବଦଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନେତା ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା, ରାଜନୀତିରୁ ପୂରାପୂରି ବିଦାୟ। ହୁଏତ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଇ ବାଇ କହିଦେବେ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଣରାଜନୈତିକ କାମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ରାଜନୀତିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଯଦି ବିଜେଡି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲେନି, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇରରେଲିଭେଣ୍ଟ ବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ବାଟଟା ସତରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆଉ ନିଜ ଛବିକୁ ବଦଳେଇବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାହାଣୀଟା ସତରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବାବୁ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯିବା, ଏଟା ପୁରା ଡ୍ରାମାଟିକ୍। ପୂରାପୂରି ସହମତ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ଭୂମିକା ଆଉ ତାର ସୀମା କ'ଣ, ରାଜନୈତିକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ପାୱାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନର କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ପରିଚୟ, ଅସ୍ମିତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 2024 ଇଲେକ୍ସନ ହାରିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହବ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏହାର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ମହତ୍ୱ, ସେଟା ଖାଲି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବି ଆଲୋକ ପକାଉଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେମିତିକି ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ବା ଅଫିସରମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କେଉଁ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲାନ୍ସ, ସେଟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ, ମାଟିର ପୁଅ କନସେପ୍ଟ, ଏସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରେ? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ? ହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା ଯେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟାଲାନ୍ସଟା କେଉଁଠି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି କାମ କରି ଦେଖେଇବାର ଦକ୍ଷତା, ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା, ସେଇଟା କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ବୈଧତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ନା ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦରକାର? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ।